علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں آپ لوگوں کو آئی کی جو شیپنگ ہے میک اپ کے لیے جو سب سے مین پارٹ ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں. اچھا، بیفور جو آئی ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک تو کمپلیٹ نیڈ بھی نہیں ہے ابھی فی الوقت، لیکن آئی کی شیپنگ میک اپ کے لیے کس طریقے سے دی جاتی ہے یہ بہت مین پارٹ ہے. سیدھی ہو کے بیٹھو، لیٹنا نہیں ہے، پوسچر اسٹریٹ رکھنا. اب یہاں پر آپ لوگوں کو ایک چیز میں بتانا چاہوں گی، وہ یہ کہ سب سے پہلے ہم کیمرے کو تھوڑا سیٹ کر لیتے ہیں کہ جو آئی ہیں وہ فوکس ہو جائے. صرف ابھی ہمارا جو مقصد ہے وہ آئی ہے. آئی کے علاوہ دوسرا کوئی پارٹ ہمیں ابھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمیں آئی کو ہی فوکس کرنا ہے اور آئی کو ہی بنانا ہے. میک اپ کے اندر سب سے مین پارٹ جو ہے نا وہ ہوتی ہے آئیز. اب آئیز کے اندر جو ہے وہ سب سے مین ہے آئی اب میں آپ کو آئی کی جو شیپنگ ہے وہ بتاتی ہوں. تم ذرا ویڈیو کو دیکھیں. اچھا، آئی کے لیے جو میں یوز کر رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی چلوں. کاشیز کا، یہ ابھی زوم ہوئی ہے پکچر، تو یہ کاشیز کا برو جیل ہے. اندر سے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس طرح کا براؤن شیڈ ہوتا ہے، کاشیز کا ہے یہ. ٹھیک ہے، اسی سے میں پوری آئی فل کروں گی، لیکن آئی کو نیچرل طریقے سے کس طریقے سے فل کرنا ہے مین پارٹ یہ ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. آئی دکھ رہی ہے فوکس؟ اچھا، ٹائیگر والا اسپنج پکڑانا. دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس اس طرح کا نا برش ہونا چاہیے، اسپولی اس کو کہتے ہیں. یہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اوپر سے اس کو نیچے کی طرف کنگھی کرنی ہے. آپ نے سارے بال نیچے کی طرف گرانے ہیں. آپ کو جو بالوں کی جو شیپ ہے نا وہاں کرنی ہے لائن ڈرا. بیسک آئی کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں. یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس گائیڈ لائن کے حساب سے اس میں آپ نے لائن ڈرا کرنی ہے. بال سارے نیچے کی طرف گرانے ہیں، اس کے بعد آپ نے یہ لائن ڈرا کرنی ہے. اچھا، آئی شیپنگ کے لیے جو برش ہونا چاہیے وہ اینگل ہونا چاہیے. ابھی تھوڑا نیچے اس طریقے سے اینگل برش ہونا چاہیے. آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پروڈکٹ لینا ہے اور لائن ڈرا کرنی ہے. پلیز شور نہ کریں آپ لوگ. آپ لوگوں کو میں نے کہا ہے کہ ٹرالی وغیرہ کا نا پن سائلنٹ ہونا چاہیے، رگڑنے کی آواز کہیں نہیں آنی چاہیے. یہاں پر آپ لائن ڈرا کریں گے اور اس کو نیچے کی طرف لائیں گے. ابھی ہم نے کیا کیا، ابھی ہم نے سارے، اب ہم نیچے سے اوپر کی طرف اس کو کام کریں گے. ٹھیک ہے، اور آپ ایک اسکوائر ڈبہ کبھی بھی نہیں بنائیں گے آئی کا، انر سے کبھی بھی نہیں شروع کریں گے. آپ ہمیشہ مڈ سے شروع کریں گے. ابھی ہم اس کو ڈرا کریں گے. یہ دیکھیں، یہ اوپر کی گائیڈ لائن ہماری بن گئی ہے. اب نیچے کی گائیڈ لائن ہم ڈرا کریں گے. جہاں سے ہم نے کنگھی کی ہے اس کو آپ نے اوپر کی طرف کرنے کے بعد پروڈکٹ کو تھوڑا تھوڑا اپنے برش میں لینا ہے اور ایک لائن ڈرا کرنی ہے. آئی بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا پروڈکٹ لیں اور ایک اس کو ڈرا کریں. اس کو ڈرا کریں جتنا شیپ آپ کو چاہیے. اگر آپ کی کلائنٹ کی آئی خالی ہے یا کسی طرح کا اس میں اسپیس ہے تو آپ اس کو فل کریں اسی پروڈکٹ کے ساتھ. اور آپ نے پروڈکٹ ایک دم بھر کے نہیں لینی. آپ یہ والا جو پارٹ ہے اس کو ہمارا جو آرچ جس کو کہا جاتا ہے اس کو آپ تھوڑا سا پل کریں. اس کے بعد آپ ڈرا کریں آئی کو. آئی جو میک اپ کے اندر مین پارٹ ہوتا ہے جس کو آپ دیکھیں کہ اکثر یہاں سے چکور ڈبہ بنا دیتے ہیں، وہ بالکل بھی نیچرل نہیں ہوتی اور بالکل بھی آج کل نہیں چل رہی. اب آپ اس کو کنگھی کے جیسے ایک ڈرائنگ ہوتی ہے اس طریقے سے جیسے ہیئر ہوتے ہیں ویسے آپ اس کو ڈرا کریں. اب آپ اس کو شیپ کے حساب سے ڈرا کریں گے اور اس کو آپ ایک فارم میں لے کر آئیں گے کہ کس طریقے کی فارم میں آپ نے یہ آئی رکھنی ہے. اب یہاں پر آ کر آپ نے لائٹ لائٹ اسٹروک ڈرا کرنے ہیں، بالکل لائٹ لائٹ. آپ نے یہاں پر آ کر مٹیریل نہیں لینا اور آپ نے یہ والے اسٹروک اپورڈ کرنے ہیں. مطلب آپ نے جس طرح سے بالوں کا اسٹروک ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو
फिल अप करना है कि एक लाइन ना ड्रॉ हुई हुई नज़र आए। आईब्रोज़ का एक मेन पार्ट ये होता है कि यहाँ और यहाँ आपकी ज़्यादा फिलिंग होगी और यहाँ आके आपकी आईब्रोज़ बहुत लाइट फील हो, मतलब ऐसा ना फील हो कि यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा मटेरियल लगाया हुआ है। ये एक नेचुरल फिलअप आपको फील हो कि आपका आईब्रोज़ भरा हुआ भी हो और आपका आईब्रोज़ आपको लगे कि मतलब फेक लुक ना लगे, एक लाइट लुक लगे। इसको फिर आप ब्रश की मदद से, स्पूली की मदद से इसको आप कॉम्ब करें। जितना आप कॉम्ब करके इसको ब्लर कर सकते हैं उतना आईब्रोज़ को ब्लर करें। आपकी आईब्रोज़ जितनी नीट एंड क्लीन बनेगी, जितनी नेचुरल बनेगी, उतना आपका आई मेकअप खूबसूरत होगा। आई मेकअप का पहला जो उसूल है वो है आईब्रोज़। ये बाद में भी आर्टिस्ट का अपना काम करने का तरीका होता है कि ये बाद में तो हमें टचअप करनी ही पड़ती है। अच्छा, आईब्रोज़ को जब फिलअप कर रहे होते हैं, मुझे कंसीलर निकाल के रखना और एक फ्लैट ब्रश भी निकाल के रखना, तब आप उसको टचअप देते हैं कि कहाँ आपको नीड है, कहाँ आपको उसको फिल करना है, और कंसीलर की मदद से आप उसको शेप को फाइन करते हैं। अगर आपकी आईब्रोज़ अप डाउन थोड़ी सी भी आपसे आगे पीछे बन जाए, मिसाल के तौर पे एक ड्रॉ करते हुए आगे पीछे थोड़ी सी नीचे ऊपर हो जाए, तो आपके पास किसी भी ब्रांड का कंसीलर हो वो मायने नहीं करता, लेकिन आपके पास फ्लैट स्ट्रेट ब्रश होना चाहिए जिससे आप बिल्कुल फाइन शेप दे सकें और उसको ब्लर कर सकें। ऐसे एक ब्रश ले सकते हैं हम, फ्लैट दिख रहा है वीडियो में, आप किसी भी ब्रांड का कंसीलर ले लें। इसको आप ब्रश में थोड़ा सा लें, लेस प्रोडक्ट लें, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसको आप आईब्रो को फाइन कंसील करेंगे। अब यहाँ पर आकर आप अपनी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आपको कैसी शेप चाहिए। कंसीलर ले सकते हैं, स्टिक ले सकते हैं, जो आपके पास फाउंडेशन हो आप फाउंडेशन भी ले सकते हैं, लेकिन आप जब तक ये स्टेप नहीं करते आपकी आईब्रोज़ नीट नहीं लगती। आपकी आईब्रोज़ जब तक नीट नहीं होगी आपका आई मेकअप नीट नहीं होगा। यहाँ पर आकर आप इसको ब्लर कर दें, जो भी शेड आप लगाएंगे उसको आप स्ट्रोक आउट ब्लर कर दें। यहाँ पर आपने एक फाइन एक शेप देनी होती है कि आपको कितना फासला देना है। उसके बाद जो आप ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं, एक फाइन लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको उसको भी ब्लर करना होता है। अगर आप उसको ब्लर आउट नहीं करेंगे तो वो एक फेक लुक आपकी दोबारा से हो जाएगी। ब्लर कैसे करते हैं, पहले आप एक कंसीलर से शेप दे दें, उसके बाद उसको ब्लेंड आउट कर लें, यानी ब्लर कर दें। आपका पता ना चले कि कहाँ से शेप शुरू हुई थी, कहाँ से शेप ख़त्म हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से हमने इसको शेप दी। अब ये आईब्रोज़, इसी आईब्रोज़ को आप देखें और एक आईब्रोज़ आप ये देखें, दोनों आईब्रोज़ दिख रही हैं, एक ना बनी हुई आईब्रोज़ और एक बनी हुई आईब्रोज़। आज का जो मुझे आपको टॉपिक समझाना था वो था आईब्रोज़ की शेपिंग। मुझे उम्मीद है कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से मैं आप लोगों को जो चीज़ समझा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब इसके बाद, यहाँ इस स्टेप के बाद आप आई मेकअप करें, जो जैसा भी आपको मेकअप चाहिए वो करें। उसके बाद क्या करें आप, उसके बाद आप इस आईब्रोज़ को भी जब शेप दें, सामने से खड़े होकर अपनी शेप को बराबर एक बैलेंस देखें कि आपका शेप ठीक है। आप जब मेकअप कर रहे होते हैं, पाउडर शाउडर लगाते हैं, तो ये आपकी शेप में आपको ऊंच नीच अगर हो जाए, पाउडर लग जाए, तो आप इसको दोबारा से एक दफ़ा रिफ़्रेश कर सकते हैं। ये आपकी आईब्रोज़ हैं और ये आईब्रोज़ की शेप है। अब इस आईब्रोज़ की शेप को मतलब आप इसको चाहें तो थोड़ा और बारीक कर लें, चाहें तो मोटा कर लें, लेकिन बेसिक क्या करना है, हमने फिलिंग यहाँ से शुरू करनी है, इनर से नहीं शुरू करनी। इनर हमने ब्लर रखना है। जब आई मेकअप हो जाता है, फ़ोटो शूट होता है, तो ब्राइड की यही चीज़ें जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा दिखती हैं। आईब्रोज़ के अंदर आपको एक ब्लर, फ्रंट ब्लर चाहिए। फ्रंट पे आपको बहुत ज़्यादा केकी डब्बा नहीं चाहिए। मेन आज का टॉपिक हमारा ये है,
कल अब मैं आपको जो आई के ये पार्ट होते हैं इनको डिफाइन करना, कौन से पार्ट पर कितनी डेप्थ दी जाती है, कौन सी आँख को किस तरीके से बनाया जाता है, इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को, इस एरिया को और इस एरिया को क्या कहते हैं, और किस एरिया पर कितनी आपने ब्लेंडिंग करनी है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आज आप लोगों ने सारे ग्रुप के मेंबर्स ने मुझे बहुत अच्छी सी आईब्रो ड्रॉ करके होमवर्क में मुझे शो करनी है, ठीक है। थैंक यू।